زرش کی ذات کے حوالے سے ہونے والے انکشاف اور پھر سائرہ کی حکایت کردہ باتیں نواز فاروق کو لگا وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر گئے ہیں۔ زرش ان کی نگاہ کو اچھی لگی تھی، ان کے دل کو متاثر کر گئی تھی، اور انہوں نے برسوں کی سوچ لمحوں میں طے کی تھی۔ چند پل لگے تھے ایک فیصلہ کرنے میں، اور وہ مطمئن بھی تھے اپنے فیصلے پر۔ وہ کوئی وقت پاس نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی رسک لینا چاہتے تھے، اور شاید اسی لیے آنن فنن دل کی بات زرش کے گوش گزار کر دی تھی۔ جواباً زرش کے انکشاف نے ان کے اندر ندامت کا صحرا اگا دیا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں سے ان کی ذات دوہرے عذاب سے دوچار تھی۔ پہلے زرش کی ذات سے متعلق ہونے والے انکشاف پر سائرہ کے بیان کیے حقائق اور زرش کے ساتھ ہونے والے سانحے کا غم تو ایک طرف تھا، ان کے دل پر منوں کے حساب سے بوجھ بڑھانے والی ذات رمیسا کی تھی۔ وہ ان کی ذات کو طوفان سے روشناس کروا کر خود ایک طرف ہو گئی تھی، اور وہ لمحہ بلمحہ اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے جواب دے تھے۔ نویرا سے لے کر زرش اور پھر رومیسا تک آنا، شادی تو انہیں کہیں نہ کہیں کرنی ہی تھی۔ رومیسا ان کی امی کی بھی کبھی خواہش تھی، ماموں بھی یہی چاہتے تھے، مگر نویرا سے منگنی کے بعد تو وہ اس ٹاپک پر بھول بھال گئے تھے، اور نویرا سے ہر تعلق توڑنے کے بعد تو انہوں نے خود بخود سوچ لیا تھا کہ ان کا شکست خوردہ وجود بھلو رومیسا کے قابل ہی کہاں ہے۔ درمیان میں زرش کی ذات نے انہیں رومیسا کے وجود سے بھی غافل کر دیا تھا، مگر اب گویا ہر منظر روشن ہو چکا تھا۔ نہ جانے زرش ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں وہ انہیں کس نیچر اور فطرت کا انسان گردانتی ہوگی۔ وہ بڑی اذیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے، ذہن کبھی رومیسا کے الفاظ میں کھو جاتا تو کبھی سائرہ کے حقائق میں الجھ جاتا۔ آخر میں اپنی جلد بازی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی، مجھے زرش سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ لا علمی میں ہوا، اگر مجھے علم ہوتا تو کیا میں کوئی ایسا گھٹیا قدم اٹھاتا؟ مجھے اس سے بات کر کے معذرت کر لینا چاہیے، شاید اسی طرح میرا گل ختم ہو جائے۔ پچھلی 4 راتوں سے مسلسل سوچتے جاگتے یہ فیصلہ کیا تھا۔ زرش کا موبائل نمبر انہوں نے سائرہ سے لیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، کسی کے ذاتی نمبر پر اس وقت کال کرنا مناسب تو نہ تھا، مگر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سیل سے زرش کا سیل نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم۔ نمبر ملنے پر انہیں زرش کی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا زرش سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بول رہی ہوں، مگر آپ کون؟ زرش، میں نواز فاروق ہوں۔ سر آپ؟ دوسری طرف سے وہ حیرت زدہ تھی۔ زرش، مجھے آپ سے معذرت کرنا تھا، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، میری بات ضرور سن لیجیے گا۔ دوسری طرف سے بڑی عاجزی سے کہا گیا تھا۔ کہیے سر، میں سن رہی ہوں۔ زرش نے بات کرنے کی حامی بھر لی تو ان کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے ہوئے سمان احمد کے ذہن میں کئی تفکرات نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ سعد و فرح کا معاملہ خاصا سنگین تھا، مگر وہ اپنے بعد اپنی بہن، وہ بھی چہیتی عزیز جان بہن کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ زرش اس صبح سے ان سے ناراض تھی، اس کے بعد اس سے ملاقات تو نہ ہو سکی تھی، ہاں سمان نے بارہا فون کیے تھے، ذاتی نمبر پر بھی اور پی ٹی سیل پر بھی، مگر وہ اس قدر متنفر ہو چکی تھی کہ ان سے سلام دعا کی بھی روادار نہ تھی۔ زرش کی ناراضگی وہ بھی بھرپور قسم کی ان کے دل میں رہ رہ کر ضربیں لگا رہی تھی۔ گاڑی سے باہر دیکھتے سمان احمد نے سوچا کیوں نہ چچا کے گھر کا بھی ایک چکر لگا لے، کچھ نہیں تو زرش کی ناراضگی اور خفگی کی نوعیت و شدت کا ہی اندازہ ہو جائے گا۔ راستے میں فلاور شاپ دیکھ کر سمان نے گاڑی رکوائی تھی۔ ناراض محبوبہ کو منانے کے لیے پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا تھی تو وہ خاصی پتھر دل اور بے حس۔ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے التفات بھی اب اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے انہوں نے ریڈ روز کا ایک خوبصورت بکے خریدا تھا۔ جب تک شاپ کیپر نے بکے تیار کرنا تھا، سمان نے شاپ کی دوسری جانب رکھے خوبصورت اور امپورٹڈ گفٹس دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ شیشے سے بنا وہ خوبصورت سا تاج محل، سمان احمد کو اپنی گاہیں اس پر ٹہرتی محسوس ہوئی تھیں۔ سر دکھاؤں؟ شاپ کیپر شاید سمان احمد کی دلچسپی محسوس کر چکا تھا، فوراً قریب آیا۔ سمان نے گردن ہلا دی تو اس نے ریک سے وہ نازک سا تاج محل نکال کر سمان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ سر، اگر آپ کسی لڑکی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بہت موزوں چیز ہے، مکمل کانچ سے بنا ہے، بہت نازک اور قیمتی بھی۔ کسٹمر کو قائل کرنے کا وہی پرانا انداز تھا، سمان احمد مسکرا دیا۔ سر، لینا ہے یا کوئی اور چیز دکھاؤں؟ اسے پیک کر دیں۔ سمان نے وہ نازک سا پیس لڑکے کو تھما دیا تھا۔ دونوں چیزیں لیے سمان واپس گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ گاڑی جب چچا کے گھر کے سامنے رکی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سمان کا زیادہ دیر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے اسے آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا کہہ کر سمان باہر نکل آیا تھا۔ چوکی دار باہر ہی تھا، سمان کو دیکھ کر دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ یاسمین اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی، باقی سارے گھر میں خاصی خاموشی تھی۔ سمان کو تعجب ہوا۔ وعلیکم السلام بھائی، کدھر ہیں سب لوگ؟ سمان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ تو نوشی بی بی کے ہاں گئے ہیں، بس آنے ہی والے ہیں، اور زرش بی بی اپنے کمرے میں ہیں۔ نوشی کے ہاں خیریت سے گئے ہوئے ہیں؟ سمان کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔
नौशी और जरिश की छेड़छाड़ से उसे भी इल्म हो गया था। नौशी एक रात रह कर वापस गई थी और आज शाइस्ता और सऊद महज उसकी खैरियत ही दरियाफ्त करने गए थे। जरिश, बीवी को बुलाओ। रहने दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। सुमान मना करके उसके कमरे की तरफ चला आया था। अध खुले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। सुमान ने कदम अंदर बढ़ाना चाहे थे, मगर जरिश के अल्फाज ने गोया कदम जमीन में ही जकड़ लिए थे। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन करें, मैंने बुरा नहीं माना था। हाँ, शुरू में मुझे बुरा लगा था, मगर आप भी गलत ना थे। मुझे जस्टिफाई करना चाहिए था। न जाने वो किससे बात कर रही थी, मौजू क्या था, सुमान उलझा था। वो स्टडी टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठी बड़ी इत्मीनान से बात कर रही थी। खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। सब्ज और ब्लू सूट में वो खासी दिलकश लग रही थी। सुमान की निगाह उसके चेहरे पर भटकी थी, मगर वो सुमान की मौजूदगी से बेखबर मोबाइल पर बिजी थी। सर, मेरे साथ जो भी हुआ आपके सामने है। सर, मैं इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं कर पाऊंगी। नो सर, मेरी ज़ात मेरे किरदार पर उंगली उठी थी, उसमें भला कैसे बर्दाश्त कर लेती। सॉरी सर, मैं कुछ हार्श हो गई थी। किसी को प्रपोजल देना इतना भी मायूब नहीं। आपने प्रपोजल दिया और मैंने अपनी शादी का बता दिया, वरना यह ताल्लुक मेरे लिए इतना बायस ज़िल्लत है कि मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती। वो सख्त रंजीदा थी और उसके अल्फाज सुमान अहमद पर किस तरह असरअंदाज हो रहे थे, वो कतई बेखबर थी। सर, मैं आपको कभी नापसंद नहीं कर सकती। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ सर, बड़ी इज्जत करती हूँ आपकी। मेरी ज़ात आपके दुख का बायस बने, मुझे ये गवारा ही नहीं। वो अब मुस्कुरा कर कह रही थी। सर, आप जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। प्रपोजल वाली बात दिल पर मत लें। वो अब खुलकर हंसते हुए कह रही थी। उसकी हंसी की खनक ने सुमान अहमद के दिल को बड़े अजीब से अंदाज में छू लिया था। बहुत कम दिनों में आपने मेरे दिल दिमाग में ऐसा मुकाम बनाया है सर। आप वैसे इतने बुरे भी ना थे। अगर दूसरा मसला ना होता तो मैं सोचती ज़रूर। उसकी आवाज़ की खनक, लहजे का उतार चढ़ाव ऐसा था कि सुमान अहमद से अब मजीद जब्त न हो सका था। जरिश, सुमान को खुद भी महसूस हुआ कि अचानक उसकी आवाज़ में तलखी और सर्द मोहरी दर आई है। जरिश तो यूं उछली गोया स्प्रिंग ने उछाल दिया हो। अपने सामने सुमान को देखकर पजल हो गई थी। आप? सुमान अहमद की पुकार और लहजे के तासुर ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं सर, ओके, अल्लाह हाफिज। उसने फौरन कॉल ड्रॉप की थी। कौन था? सुमान अहमद के अंदाज में कुछ ऐसा ज़रूर था कि जरिश ने झटके से सर उठाकर सुमान अहमद को देखा। बड़े संजीदा असरात में, जिसमें सर्द मोहरी का उनसर गालिब था, मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे था। आपसे मतलब? जरिश को गोया गुज़िश्ता मुलाकात और अपनी नाराज़गी याद आई तो फौरन कहा था, मगर सुमान खुशगवार तासुरात लिए मुतवज्जे कब था? जरिश के जवाब ने गोया जलती पर तेल का काम किया था। शट अप! सुमान ने हाथ में पकड़ा बुके और गिफ्ट दोनों स्टडी टेबल पर पटक दिए थे। इस अफ्तार पर जरिश हैरान रह गई। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। किससे बात कर रही थी? मैं आपके सामने किसी भी अमल की जवाब दे नहीं हूँ। कोई भी हो, आपसे मतलब। वो बगैर किसी लिहाज के मुखातिब थी। जरिश, सुमान ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया था, तुम मेरी बीवी हो। तुम अपने हर अमल, हर बात के लिए मेरे सामने जवाब दे हो। सुमान अहमद का तहम्मुल एकदम रुखसत हुआ था। खासे गुस्से में बावर करवाया गया था। जरिश के लिए एक तो सुमान अहमद से फौरी सामना और फिर ये बास पुरस दोनों हैरान कौन थे। खास तौर पर सुमान का मशकूक अंदाज। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहें। वो भी मिनटों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। साफ और वाज़ेह बात तो यही कि कौन है वो शख्स जिससे इस कदर बेतकल्लुफ़ी है कि बात प्रपोजल तक आ पहुंची है। सुमान अहमद के अंदाज और अल्फाज ने जरिश को इस कदर हवास बाख्ता किया था कि वो चंद पल गुमसुम खड़ी सुमान अहमद को देखे गई। आप मुझ पर शक कर रही हैं? जरिश को अपनी ही आवाज़ लर्जिश का शिकार महसूस हुई। फ़िलहाल तो नहीं, मगर वजाहत ज़रूरी है। सुमान का वही बेलचक अंदाज था। जरिश को लगा उसके आसाब पर कोई बम फटा हो। वजाहत की ज़रूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ एतबार का रिश्ता ना हो। क्या सुमान अहमद उसे नहीं जानता था? क्या सुमान अहमद उसकी फितरत, उसके मिजाज से यकसर बेखबर था? अगर ऐसा नहीं था तो सुमान अहमद ने उसे बेतकल्लुफ़ी का यह ताना क्यों दिया था? वो शशदर खड़ी थी, मगर अगले ही लम्हे वो उलट पड़ी थी। मैं क्यों दूं आपको कोई वजाहत? क्या ताल्लुक़ है मेरा आपसे? बहुत गहरा ताल्लुक़ है मेरा तुमसे। तुम्हारे रद्द करने या झुटलाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुम मेरे निकाह में हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे ये नाम निहाद जिद को पल में तोड़कर अपना इस्तेहक़ाक़ साबित कर सकता हूँ। क्या तुम रोक सकती हो मुझे मेरे किसी अमल से? आखिर बीवी हो मेरी, जोर ज़बरदस्ती सब इख्तियार मेरे पास है। सुमान अहमद के अंदर एकदम इश्तियाल बढ़ा था। चंद कदम बढ़ाए जरिश का बाजू थाम कर इंतहाई तलखी से कहा था। जरिश तो हक्का बक्का रह गई।
آج تو سمان اس کے سارے خیالات کو باطل ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خاص طور پر سمان احمد کا پر یقین اور مشتعل رویہ دیکھ کر وہ سد بدھ کھو بیٹھی تھی۔ آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں جان دے دوں گی۔ آنکھوں میں خوف لیے بے حد گھبرا کر اس نے سمان کی سخت فولادی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا، مگر سمان سختی سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی تھی۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ اپنے بے حد نزدیک کر کے سمان نے پوچھا تو وہ رو دی۔ کوئی بھی ہو، آپ ایسی گھٹیا سوچ بھی رکھتے ہیں میرے بارے میں نہیں بتاؤں گی، کم از کم آپ جیسے دوغلے انسان کو تو نہیں۔ ظاہر کچھ باطن میں کچھ، چھوڑے مجھے ورنہ میں چیخ کر شور مچا دوں گی۔ کوئی حق نہیں مانتی میں، کوئی زبردستی نہیں۔ زرش! سمان نے نہایت کرختگی سے اسے کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ تعلق تمہارے لیے محض ایک مذاق ہے، تم کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ کسی کا پرپوزل دینا تمہارے لیے کوئی معیوب بات نہیں۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی کے لیے تمہاری ذات دکھ دینے کا باعث بنے تمہیں گوارا نہیں۔ یہی کہہ رہی تھی نا؟ اگر درمیان میں میری ذات نہ ہو تو تم ضرور سوچتے اس پرپوزل کے متعلق۔ یہی تھے نا تمہارے الفاظ؟ سمان نے ایک دم غصے سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ آنکھوں میں کرب سمیٹے بے حد حیرانے لیے سمان احمد کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی، جو ناقابل یقین ہی نہیں، ناقابل فہم بھی تھا۔ آپ چلے جا میرے سامنے سے، آپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاں یہ سب میں نے کہا ہے، کرتی ہوں میں کسی اور کو پسند، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ اور آپ سے منسلک ہر رشتہ، ہر تعلق میرے لیے باعث ذلت ہے۔ چھٹکارا چاہتی ہوں میں اس تعلق سے، اور آپ سے منسلک ہر تعلق سے۔ سمان کے رد عمل نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی۔ غم و غصے میں جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ زرش! سمان ششدر سا پکار کر رہ گیا۔ خبردار میرا نام بھی لیا تو بس ابھی فیصلہ کریں، نہیں رکھنا مجھے آپ سے کوئی نام نہاد تعلق۔ جان چھوڑے میری، ختم کرے میری یہ اذیت و ذلت۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سمان نہایت بے پھر کر اس کی طرف بڑھا۔ شٹ اپ! سمان احمد کا بھاری ہاتھ زرش کے چہرے پر اپنا رنگ چھوڑ گیا تھا۔ زرش کے بہتے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ بے یقینی سے سمان کو دیکھا۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو آج سمان کی طرف سے اس کو لگا تھا۔ اس پر یقین کی حد تک اعتماد کرنے والا سب سے پہلے اس پر انگلی اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے ہر ناز و انداز برداشت کرنے والا اس پر سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ششدر تھی۔ یہ اس کے گمان کی غلطی نہ تھی، نہایت صفاق حقیقت تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی، بلکہ یقین کرنے میں تامل ہوا تھا کہ خواب ہے یہ حقیقت۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ سمان کے انداز میں ذرا نرمی و منامت نہ تھی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، آج ہیٹ یو، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر ہوئی۔ اس کے سمان احمد سے متعلق سارے گمان بھری ریت کی مانند ثابت ہوئے تھے۔ سمان نے لب بھینچے ایک دو پل کھڑے اسے دیکھا اور پھر طوفانی رفتار سے باہر نکلا تھا۔ زرش ٹوٹے ہوئے شہتیر کی طرح قالین پر گر کر بلک اٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اور سعود احمد کی واپسی تک نہ جانے کیسے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ جھٹکا ایسا تھا کہ لگ رہا تھا آج زندگی کی آخری رات ہے۔ دکھ اذیت سے بھری طویل رات، ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی بے اعتباری۔ اس کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ سمان احمد نے اسے چوٹ ہی ایسی لگائی تھی کہ اسے رہ رہ کر درد اٹھ رہا تھا۔ تہجد کا وقت تھا۔ وہ قالین پر بیٹھے بیٹھے نیر بہاتے تھک گئی تھی، مگر ذہنی کنڈیشن اس نقطے پر تھی جہاں دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ رہ رہ کر سمان احمد کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑے بکے اور گفٹ پر پڑی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، بظاہر کچھ بھی نہ تھا۔ سرنواز نے اس سے معافی مانگ کر اپنے رویوں کی صرف وضاحت کی تھی اور اس کی شادی کے حالات کو ڈسکس کیا تھا۔ آخری الفاظ تو اس نے ان کی شرمندگی کم کرنے کو مذاق میں کہے تھے، اور سمان احمد ان کو اس انداز میں لے کر اس کے تصور میں بھی یہ سچویشن نہ تھی۔ بوکے میں سجے ریڈ روز بظاہر جذبات کی عکاسی کر رہے تھے، مگر زرش کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی سمان احمد کے ساتھ مل کر اس کی بے بسی پر ہنس رہے ہیں۔ زرش نے نہایت اشتعال میں سارے پھول مسل ڈالے تھے، پتی پتی بکھیر دی تھی۔ اس پر تو جنون سوار تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج رات ہی طاہرہ بیگم نے اس کی ذات کو سنگسار کیا ہے۔ سعد جمال چند لمحے پہلے اس کی ذات کو تماشا بنا کر گیا ہے۔ ساری دنیا اس پر ہنس رہی ہے، تضحیق بھرے جملے اچھال رہی ہے۔ پتھر اٹھائے کھڑی یہ دنیا اس لمحے اسے سنگسار کرنے کو تھی۔ بڑے برے انداز میں اس نے گفٹ کا ریپر پھاڑا تھا۔ اندر سے نکلنے والا نہایت خوبصورت کرسٹل کا تاج محل اس کے جذبات نے عجب سا وحشی پن روپ دھارا تھا۔ اس نے بلوری کانچ نازک محبت کی نشانی کھینچ کر دیوار پر دے مارا تھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ کانچ کے ٹکڑے قالین پر بکھرتے چلے گئے تھے۔
آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ رات کی خاموشی میں اسے اپنی ہی سرگوشی سنائی دی تو اپنے رخسار پر بے اختیار ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہر طرف سسکیاں بکھر گئی تھیں۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، آئندہ بات کی ایسی تو تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ کسی بے رحم جذبات سے آ رہی آواز تھی۔ وہ بلک بلک کر سسک اٹھے۔ سمان کا یہ روپ کتنا اذیت ناک تھا، پر وہ سمان احمد تو نہ تھا جس سے برسوں کی شناسائی تھی۔ آپ میری کیا جان لیں گے؟ میں ایسی ذلت بھری زندگی خود بھی نہیں جینا چاہتی۔ آج آپ الزام لگا رہے ہیں، کل کو آپ اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے۔ نہیں رکھنا سمان احمد مجھے آپ سے کوئی بھی تعلق۔ ارد گرد بکھر کانچ کے ٹکڑے دیکھتے وہ انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ نہ جانے ذہن کس خیال میں تھا کہ اس نے انتہائی باریک کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھام لیا تھا۔ میں ساری دنیا کا الزام سہ سکتی ہوں مگر سمان آپ کا نہیں۔ مجھے واقعی مر جانا چاہیے۔ تیز دھار اپنی بائیں کلائی میں چبھونے سے اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلی تھیں، مگر وہ دانت تلے ہونٹ جمائے ضبط کی آخری منزل پر کھڑی تھی۔ اس کی کلائی سے خون کی پھوار پھوٹ پڑی تھی اور وہ بے حس و حرکت بیٹھی بھل بھل بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ رات کے اس پہر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ وہ تو اپنے اندر سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ کمرے کی چار دیواری میں خود کو مقید کر بیٹھی تھی۔ دل ہی نہیں چاہتا خود تھا کچھ کرنے کا، کسی سمت رخ کرنے کو۔ جب سے اس ایک شخص سے ناتا جڑا تھا لگتا تھا کہ زندگی قیامت بن گئی ہے۔ ہر لمحہ اذیت سے پر تھا، ہر آن قیامت کی گھڑی تھی۔ اب تو اسے رضا حمید سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی اپنی فطرت کی ساری وحشت و جذباتی پن رضا حمید کی وحشتوں کی نظر ہو کر دم توڑ چکا تھا۔ یہ کیسی رسم دنیا تھی؟ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے وہ اپنی انگلی میں موجود رنگ کو گھورے جا رہی تھی۔ حمید صاحب نے باب ہونے کا مزاج حاصل کیا تھا۔ زبیدہ بیگم جیسے صابر و قانے عورت کی روح کو مسمار کرتے ہوئے وہ تو صرف ضدی تھی۔ ضد تو صرف رضا حمید سے تھی۔ محبت جس سے ہو اس سے ضد کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اپنی ذات منوانے، اپنی محبت باور کروانے کو بھی جی چاہتا ہے، مگر رضا ایسے جذبوں کو بھلا کہاں سمجھنے والا تھا۔ وہ صرف اس پر ایک نظر کرم کر لیتا تو وہ پتھر سے موم ہو جاتی، اس کے ایک لفظ پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی، مگر اس نے ضد کی تو وہ انتہائی حد تک چلا گیا تھا۔ وہ غلط تھی مگر رضا حمید نے غلط ہونے کی حد کر دی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نویرہ کا گھر برباد ہوا تھا۔ رضا کے دل میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اگر جانتی تو کبھی لفظ منہ سے نہ نکالتی۔ اس نے تو شارق سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ دوبارہ نویرہ اپنے اس گھر میں چلی گئی تھی مگر وہ اپنے مرکز پر نہ آ سکی تھی۔ اس کی محض جذباتی فطرت نے کتنے لوگوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ وہ روز اپنا محاسبہ کرتی تھی۔ نویرہ ان کی منگنی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا ایک دفعہ سامنے آئے گی تو اپنے کیے کی معافی مانگ لے گی، مگر وہ سامنے کی آئی تھی، سرے سے تقریب ہی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ شارق زمان بھی نہیں آ رہا تھا اور اس کا احساس سے گناہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خود سے نویرہ کے گھر جانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ وہ کس منہ سے اس کے پاس جاتی، کن لفظوں سے اپنی سنگین غلطی تسلیم کرتی، کیسے رضا کے قصور اپنے کھاتے میں ڈالتی۔ وہ گھٹنے میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب اپنے کمروں میں شاید سو گئے تھے۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ رضا حمید کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ رضا حمید اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے لگا اس کی رگوں میں خون جم گیا ہے۔ وہ تو حتی المقدور کوشش کرتی تھی کہ رضا حمید سے سامنا نہ ہو۔ وہ گھر آتا تھا، وہ کمرے کی 4 دیواری میں بند ہو جاتی تھی۔ آج کئی دنوں بعد وہ نظر بھی آیا تو وہی نفرت زدہ نگاہیں لیے کھڑا تھا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹی وی آف کرتے اس کا ارادہ اپنے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ وہ دہلیز پر کھڑا تھا، اس قریب سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ جیسے ہی دہلیز سے گزری تھی رضا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے جھٹکے سے کر لیا تھا۔ وہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک دم اس کا دوسرا بازو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اتنی تو ہمت تم میں ہونی چاہیے کہ میرا سامنا کر سکو، چوروں کی طرح یوں چھپ کیوں رہی ہو؟ اس کی نگاہوں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی ایسا پتھریلا پن تھا کہ رمشا خوف سے لرز گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے اپنے عصب ٹھٹھرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنی جلدی ہمت ہار بیٹھی ہو؟ بڑے دھوکے کیے تھے تم نے۔ کہاں گئے تمہارے وہ دعوے؟ کہاں گئی تمہاری وہ تیز و تراری؟ تم تو نویرہ احسان کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ جو کام تم کرنا چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا، تو اب کس بات کا غم ہے تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ اس پر چیخنا برسنا رضا حمید رات کے اس پہر ایسے کسی آسیب کی مانند ہی محسوس ہوا تھا۔ رمشا کا خوف دو چند ہوا تھا۔ رضا پلیز جانے دو۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی اس نے بڑی کوشش کی تھی مگر قطعی بے سود تھا۔ نہ جانے وہ کیا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ رضا، بڑا شوق ہے مجھے حاصل کرنے کا۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں،
रज़ा के तेवर ऐसे थे कि उसे अपनी जान जाती महसूस हुई थी। अच्छा, वो कहका लगाकर हंस दिया था। बड़ी जल्दी हिम्मत हार गई। मोहब्बत के तो बड़े दावे थे। खौफ से बहते आंसुओं पर निगाह जमाए, दूसरे हाथ की उंगली से आंसू छुआ तो वो लर्ज कर रह गई। उसके सारे आंसू ठिठर गए थे। दुनिया में बेबस और जलील हुआ हूं, तुम्हें भी उतना ही जलील करूंगा। मैं नवेरा की नजरों से गिरा हूं तो तुम कैसे पुरसुकून रह सकती हो? मेरे अंदर तुमने एक आग भड़का दी है। तुम्हारे लिए मर्द की अना को चढ़ना बड़ा तस्कीन तलब काम है। अब क्यों छुपती हो? अब भी मेरा तमाशा देखो। भस्म में चिंगारी डालकर तमाशा देखने का तुम्हें तो बड़ा शौक है। वो जीभ भर कर जलील कर रहा था। रेमशा की बर्दाश्त की हद तक यहीं तक थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अपने हिस्से की गलतियां मेरे नाम क्यों लिखते हो? मैं सिर्फ गुस्सा करती थी या धमकियां देती थी। आज तक नवेरा को जाकर नहीं बताया था कि तुम असल में क्या हो। जो भी किया तुमने खुद किया। अपने हर फेल के जिम्मेदार तुम खुद अपने ज़मीर के सामने हो। मुझे इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और इस नाम निहाद रिश्ते से। तुम जैसे इंसान को कबूल करना अपने आप को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। लानत भेजती हूँ मैं अपने जज्बों पर। रेमशा को खुद भी अंदाजा ना हुआ था कि वो रज़ा के सामने ये अल्फाज अदा कर रही है। शट अप! एक भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे की जीनत बन गया था। मैं अब बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। अपनी सूरत से भी वहशत होने लगेगी तुम्हें। तुम क्या समझती हो मेरे माँ बाप मुझ पर दबाव डालकर तुम्हारी जात मुझसे मनवा लेंगे? थूकता भी नहीं हूं मैं तुम पर। अपने एक एक पल, अपनी लम्हे लम्हे की अजियत का हिसाब लूंगा तुमसे। रिमशा के बोलने ने उसे एकदम आउट किया था। रिमशा ने आंसू बहाते उसे देखा। झटके से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू निकाल दिया था। तुम घटिया इंसान हो जिससे सिर्फ अपने एहसासात की परवाह है, जिसके दिलो दिमाग पर अपने जज्बात इस कदर हावी हैं कि किसी की इज्जत बेइज्जती का कोई एहसास बाकी नहीं रहता। मैं नहीं जानती तुमने नवेरा को इतना बदनाम क्यों किया, मगर मुझे इतना यकीन है मेरी ज़ात इस फेल में इन्वॉल्व नहीं है। शायद जुमान से तुम्हें ऐसी क्या प्रकाश थी कि तुमने एक घटिया खेल खेला। मगर इतना जानती हूँ पछताओगे तुम। सबसे माफियाँ मांगोगे मगर कोई माफ करने वाला नहीं होगा। गुस्से से कहते वो भागकर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करते ही बिस्तर पर गिर गई थी। यकदम पछतावा होने लगा कि वो क्यों बाहर निकली। ख्वामख्वाह उस बदतमीज जंगली से उलझ बैठी थी जिसे किसी का कोई पास नहीं था, जिसके लिए सिर्फ अपने जज्बात अहम थे। शिद्दत से रोने से उसे अपनी जज्बातियत पर पछतावा हुआ था। फजर के करीब शाइस्ता बेगम की आंख खुली। वो उमूमन फजर के करीब उठ जाती थी, मगर आज अजान के करीब ही आंख खुल गई थी। दोबारा सोने का दिल नहीं चाह रहा था। सऊद अहमद सो रहे थे। उन्होंने वॉशरूम में जाकर वजू किया। सऊद अहमद की नींद खराब न हो वो इसलिए अपने कमरे से निकल आई थी। लाउंज की तरफ जाते हुए उनकी निगाह जरिश के कमरे की तरफ उठी थी। लाइट्स ऑन देखकर उनके कदम रुके थे। जब से जरिश की डेट शीट आई थी वो रात गए तक पड़ती थी। वो लाउंज की तरफ जाने के बजाय उसके कमरे की तरफ चली आई थी। दरवाज़ा बंद था। उन्होंने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला था। कमरा रोशन था। उन्होंने जैसे ही कमरे में कदम रखा था उनकी आंखें अंदर का मंजर देखकर उबल पड़ी थी। जरिश! उनके हलक से चीख निकल गई थी। कालीन पर जरिश का बिखरा बेजान वजूद उन्हें डरा गया था। बाईं कलाई से बहता खून कालीन पर जम चुका था। इर्द गिर्द कालीन पर बिखरी फूलों की पत्तियां और कांच। जरिश! उन्होंने भागकर उसे सीधा किया था। जरिश, जरिश होश में आओ, क्या हुआ है? उन्होंने उसे झंझोर डाला था, मगर जरिश के वजूद में जिंदगी के कोई आसार ना थे। यह शायद उन्हें ही ऐसा लगा था। उनका दिल डूबने लगा था। सऊद, सऊद! उन्होंने आवाजें दी मगर बेसूद था। वोल्टे कदमों वापस कमरे की तरफ भागी थी। सऊद उठें, देखें क्या हो गया है। शाइस्ता बेगम ने उन्हें झंझोर डाला था। सऊद अहमद फौरन उठे थे। क्या हुआ है शाइस्ता? रोती बिलकती बीवी को देखकर वो कुछ ना समझ पाए थे। जरिश को देखें, उसे कुछ हो गया है, वो होश में नहीं है। क्या? वो तेजी से जरिश के कमरे में आए थे। जरिश को देख के वो भी लर्ज उठे थे। ये कैसे हुआ है? कब? पता नहीं, मैं तो अभी नमाज पढ़ने निकली थी। उन्होंने जरिश को हिलाया जुलाया मगर कोई फायदा ना था। सऊद, कुछ करें, ये मर जाएगी। ये हिल नहीं रही, इसकी सांसें भी नहीं चल रही। खुदा के लिए कुछ करें, अस्पताल ले चले। कभी बेटी को झंझोड़ते, कभी शोहर को देखते वो बिलकी थी। मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो फौरन बाहर निकल गए थे। शाइस्ता ने जरिश का सर अपनी गोद में रखकर उसका मुंह चूमा था। उसमें जिंदगी की कोई हरारत ना थी, बेहिस्सो हरकत थी। पता नहीं सांस भी जिस्म में थी कि नहीं। उन्हें 15 मिनट लगे थे अस्पताल पहुंचने में। खून इतना बह चुका था कि वो दोनों मियाँ बीवी खुद भी नहीं जानते थे कि जरिश के वजूद में सांस बाकी भी है या नहीं। प्राइवेट अस्पताल था। जरिश के फौरन इमरजेंसी रूम में मुंतकिल किया गया था। सऊद, उसने ऐसा क्यों किया? वो बच जाएगी ना? शाइस्ता का सारा जब्त हो गया था। बेटी को इस हालत में देखकर वो बिखर गई थी, जबकि सऊद अहमद खुद को संभाले हुए थे। बीवी की तसल्ली को सुनकर कंधे पर हाथ रखकर खुद डॉक्टरों की तरफ बढ़ गए थे।
डॉक्टर जफर नाइट ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। दोनों मियाँ बीवी को इमरजेंसी वार्ड में देखकर चौंके थे। फौरन सऊद अहमद की तरफ बढ़े। क्या हुआ, खैरियत? कौन एडमिट है? जरिश। क्यों? डॉक्टर जफर बेइंतहा चौंका था। सऊद के लब भिज गए तो शाइस्ता फूट फूट कर रो दी। तुम डॉक्टर से पता करो कि क्या कंडीशन है। मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हो, हौसला करें। वो फौरन रूम की तरफ बढ़े थे। चूंकि डॉक्टर थे सो इमरजेंसी रूम में चले गए थे। कुछ देर बाद रूम से बाहर आए तो चेहरे पर खासी तशवीश थी। ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। अस्पताल से मुतबादिल ग्रुप नहीं मिल रहा, खून का बंदोबस्त करना होगा। वक़ार और अली का ग्रुप मिलता है जरिश से, उनको बुलवा ले। शाइस्ता ने फौरन कहा तो उन्होंने सर हिलाया। अंकल जल्दी करें, सुमान को इतला दी। डॉक्टर जफर जाते जाते पलटे। किसी को भी इतला नहीं दी। अंकल जल्दी से उन लोगों को बुलवाएं, फौरन खून चाहिए। वो कहकर वापस रूम में चले गए थे। सऊद अहमद ने खुद पर जब्त करते हुए वक़ार के नंबर पर कॉल की थी। उसे मुख्तसरन बताकर हादिया को परेशान न करने की ताकीद करते हुए बुला लिया था। अब उनकी उंगलियां सईद अहमद के घर के नंबर्स डायल कर रही थीं। फरह नमाज पढ़कर कमरे से निकली तो दिल बोझल बोझल हो रहा था। उसने अली के कमरे में झांका तो वो दुनिया व माफिया से बेखबर पड़ा हुआ था। तायरा शायद उठ गई थी मगर बाहर नहीं निकली थी अब तक। सुमान अहमद कब लौटा था? रात लौटा था, खासी संजीदा सूरत लिए। सब सुमान को अचानक देखकर खुश हुए थे मगर सुमान के अंदर अंदाज में कोई खुशी न थी। खाना खाकर कुछ वक्त सबके पास बैठकर सुमान अपने कमरे में चला गया था। जब फरह स्टडी से फारिग होकर सोने को पलटी तो अपनी खिड़की से सुमान के कमरे की रोशन लाइट देखी थी। दिल चाहा कि वो जाकर सुमान को देखे कि क्या कर रहा है, मगर सुमान को डिस्टर्ब करने का ख्याल सोचकर वो लेट गई थी। अलार्म सेट करके सोई थी सो जल्दी उठ गई थी, तब भी खिड़की से झांका तो लाइट रोशन थी। उसे अब हैरत हुई थी। फिर ख्याल आया कि शायद सुमान अहमद लाइट ऑफ किए बगैर ही सो गए हों। नमाज पढ़कर वो अब बाहर निकली थी। इरादा सुमान के कमरे में जाने का था कि फ़ोन की बैल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। पीटीसीएल पर आने वाला नंबर जाना पहचाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरा बेटी। दूसरी तरफ चचा जान थे। उसे हैरत हुई, अरसे बाद वो अपने घर में खड़ी उनकी आवाज़ सुन रही थी, शायद बरसों बाद। जी मैं चचा जान। सुमान कहाँ है? अली कहाँ है? वो तो सो रहा है। अली को कहो फौरन डॉक्टर जफर वाले अस्पताल पहुंचे, बहुत जल्दी, और अपने अब्बू को भी इतले दे देना। जरिश की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में एडमिट है। क्या? फरा तो हैरान ही रह गई। अली से कहना जल्दी आए। अली का ब्लड ग्रुप जरिश से मैच करता है और हमें ब्लड की अशद ज़रूरत है। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर चुके थे और फराह को लगा जैसे उसने कोई भयानक खबर सुन ली हो। फौरन भागी थी। अली उठो, जल्दी करो। वो हवास बाख्ता सी थी। उसकी आवाज़ में न जाने क्या तासुर था कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था। क्या हुआ? जरिश की तबीयत ठीक नहीं, वो अस्पताल में है। चचा जान ने तुम्हें बुलाया है, शायद ब्लड की ज़रूरत है। क्या? वो फौरन बिस्तर से निकला था। क्या हुआ है जरिश को? पता नहीं, सिर्फ इतना ही बताया है उन्होंने। तुम फौरन निकलो, मैं अब्बू और सुमान भाई को बताती हूँ। वो ये कहकर भागी थी। अगले चंद पल में सारे घर वाले हवास बाख्ता से अपने कमरों से निकल आए थे, हत्ता कि ताहिरा बेगम भी। जरिश अस्पताल में है, चचा का फ़ोन आया है, ब्लड की ज़रूरत है, अली को बुलवाया है। फराह के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर सुमान अहमद को अपना दिल लरसता महसूस हुआ था। जरिश को क्या हुआ है? सुमान का जहन उलझा था। पता नहीं। रात जरिश का जो रद्द अमल था और अपना जो रवैया था वो फौरन याद आया। रात से सुमान डिस्टर्ब था। जरिश से पता नहीं क्यों वो सब कह दिया था। ये नहीं था कि जरिश पर एतमाद नहीं था या उस पर वो कोई शक कर रहा था, मगर जरिश के मुंह से वो अल्फाज सुनकर और उनको हकीकतन तकलीफ हुई थी। गुस्से में सब कुछ कह दिया था जो सुमान अहमद की तबीयत और फितरत को जेब नहीं देता था। और जवाबन जरिश का रद्द अमल। उन्होंने जरिश पर हाथ उठा दिया था। रह रह कर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो तो इंतहाई हालत में भी अपने जज्बात पर कंट्रोल करने का इख्तियार रखते थे, तो फिर इन लम्हात में इतने जज्बाती रवैया क्यों शो कर दिया था? रह रह कर अपने रवैये और अल्फाज व अंदाज पर तासुफ हो रहा था। सुमान का रोना, बेयकीन नज़रों से उन्हें देखना। सुमान का बस नहीं चल रहा था कि वक्त का पहिया वापस करें और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और अब ये इतला। सुमान को रह रह कर एहसास हो रहा था कि वो इस हद तक उनके रवैये की वजह से पहुंची है। सारी रात उलझते शर्मिंदा होते गुजरी थी, एक पल को भी आंख नहीं लगी थी, और अब ये इतला। उन लोगों को वहां पहुंचने में थोड़ी देर ही लगी थी। अली पहले ही बाइक लेकर निकल गया था। वो सईद अहमद और फराह इकट्ठे अस्पताल पहुंचे थे। वहां अस्पताल में वकार भाई, जमाल मामू और शाइस्ता के अलावा निढाल से शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस सऊद अहमद खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। सुमान को देखकर वो सब चौंके थे मगर किसी ने कुछ नहीं पूछा था। सईद अहमद ने भाई को सहारा दिया तो वो लब भींच कर रह गए। सुमान ने आगे बढ़कर चची को बाजू के हिसार में लिया था। सुमान दुआ करो वो बच जाए, खून बहुत बह चुका है, डॉक्टर बहुत नाउमीद है, दुआ करो मेरी बच्ची बच जाए। उनके आंसू सुमान अहमद के सीने पर आग के शोलों की मानत दहक रहे थे। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह।
सुमान ने बड़े ज़ब्त से कहा था। हुआ क्या था? चची जान को पानी पिलाकर बेंच पर बैठाते पूछा तो उन्होंने सुमान को देखा। पता नहीं, कल हम नौशी के यहाँ गए हुए थे। रात गए लौटे तो वो अपने कमरे में पड़ रही थी। मैं देखकर सोने चली गई थी। सुबह नमाज पढ़ने उठी, उसके कमरे में देखा तो ये बेहिस पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून जमा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं इसने अपनी कलाई काटी है। सुमान, उसने ऐसा क्यों किया? किस चीज़ की कमी आनी दी है हमने उसे? जो कहती है हम मान रहे हैं, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? कम से कम हमारा ही ख्याल कर लेती, अपने बाप को ही देख लेती। कैसे सांसें उनके सीने में घुट घुट कर चल रही हैं। सुमान को अपना जहन खाली होता महसूस हुआ। उसने जज्बातियत में इतना बड़ा कदम उठाया था। अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करना आसान था क्या? वो जज्बातियत में इतना बड़ा कदम उठा लेगी, यकीन नहीं आ रहा था। और उसके इस इक़दाम का जिम्मेदार कौन है? सुमान ने सख्ती से लब भींच लिए। अचानक आंसू बहाती शाइस्ता को कुछ याद आया था। तुम कब आए थे? रात को ही आया था। उन्होंने सुमान के चेहरे को देखा तो उन्होंने सर झुका लिया। कुछ खास बात थी उस चेहरे में, वो चौंक गई थी। तुम रात घर आए थे? उन्हें जरिश के कमरे में बिखरे फूल और पत्तियां याद आईं तो सुमान से पूछा। जी। गोया इतराफ़े जुर्म हुआ था। क्या तुम्हारी जरिश से कोई बात हुई थी? वो शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, खुश थी। क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? उनका दिल अनजाने वसवसों से हौल रहा था। सुमान ने सख्ती से लब भींच कर चची को देखा। शाइस्ता बेगम ने देखा सुमान की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख अंगारा हो रही थीं। सुमान, उन्होंने सुमान का हाथ पकड़ना चाहा तो सुमान फौरन उठ खड़ा हुआ था। मैं ज़रा डॉक्टर से मिल लूँ। बड़े बड़े कदम उठाता सुमान अहमद आगे बढ़ गया तो वो खाली नज़रों से सुमान की चौड़ी पुश्त को देखे गई। चची जान। फरा उनके पास बैठी तो उन्होंने खाली नज़रों से उसे देखा और फिर रो दी। उनकी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। उनका दिल ही फट पड़ने को था। जो जो लम्हे बीत रहे थे, सबके दिलों की धड़कनें इंतशार का शिकार होती जा रही थीं। अली खून देकर वापस आया तो वकार भाई चले गए थे। अली, वो कैसी है? डॉक्टर्स लगे हुए हैं। अली ने रंजीदा खमजदा चची के आंसू साफ करते बाजू के हिसार में ले लिया था। इस वजूद में उन्हें माँ की मोहब्बत मिली थी। इन सब बहन भाइयों की तिश्नगियों मोहब्बतों का खात्मा हुआ था और आज उनकी अपनी ममता इम्तिहान में थी। तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारी दुआएं इतनी बेअसर नहीं है, अल्लाह उसे वापस ज़रूर देगा। आप बस दुआ करें। बड़े मुदब्बराना अंदाज में उसने शाइस्ता को संभाला था। डॉक्टर्स पुरुमीद हैं। दरअसल ब्लीडिंग बहुत हो गई है, नस कट गई थी तो खून का ज़्यादा होना फितरी था। शुक्र है आप लोग जल्दी अस्पताल ले आए, वरना देर हो जाती तो। इस तो ने उनकी सांसें उखाड़ दी थी। कोई आधे घंटे बाद डॉक्टर्स रूम से बाहर आए तो सभी उनकी तरफ बढ़े थे। हमने तो अपनी सी कोशिश पूरी की है। जिंदगी और शिफा देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। ब्लड बॉडी से मैच कर गया है। सांस की आमदोरफ्त बेहतर हो रही है। आप दुआ करें, अगर चंद घंटों में उसे होश आ गया तो फिर खतरे की कोई बात नहीं। कुछ देर बाद उसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया जाएगा। डॉक्टर तसल्ली देकर चला गया था और अब वो सब दुआओं से नाता जोड़े बैठे थे। इमरजेंसी से आईसीयू तक मुंतकिल के दौरान सुमान डॉक्टर जफर के साथ ही रहा था। सुमान, जरिश ने ऐसा क्यों किया? आईसीयू में डॉक्टर जफर के साथ भी वो मुसलसल जरिश के खून से निचड़े जर्द चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। जफर के मुतवज्जे करने पर उसे देखा और फिर लब भींच कर नफ़ी में सर हिला दिया। तुम इधर बैठ जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सुमान की जब से सुर्ख अंगारा आंखें देखकर उसने भी दोबारा इस्तफसार नहीं किया था। सुमान बेड के करीब पड़ी कुर्सी पर ढह गया। जब से आंखें मसलते उसने बेड के सिरे पर पेशानी टिका दी थी। बड़ी कड़ी मंजिल थी ये, बहुत जानलेवा इम्तिहान था ये। लम्हा बलम्हा जान करने के अमल से गुजरना आसान कब होता है। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी और सुमान अहमद को यूं लग रहा था गोया उनकी अपनी ज़ात मौत और जीत के दरमियान मुअल्लिक़ है। लम्हे बहुत तवील हो गए थे। अगर इंतज़ार था तो बहुत जानलेवा था। जरिश इस हाल तक सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से पहुंची थी। एहसास निदामत उन्हें मुसलसल झंझोड़ रहा था। उनकी एक पल की लग़्ज़िश बरसों की रियाजत को अकारत कर गई थी। सुमान अहमद के चंद नामुनासिब अल्फाज उसे ज़िंदगी से दूर ले गए थे। अच्छी तरह पता था वो किस कदर जज्बाती है। वो जज्बाती तो शुरू से ही थी, मगर अपने ज़ब्त के यूं छलक जाने पर अफसोस हो रहा था। उसके साथ जो भी हुआ था उसको उसने ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया था। इज्जत और बेइज्जती के मयारों पर जहन को उलझाकर वो सबसे मुतनफ़िर अपनी ज़ात को तन्हा किए हुए थे और ऐसे में ये धचका उसकी रूह को बिखेरने पामाल करने के लिए काफ़ी था। सुमान ने उसका चेहरा देखा। एसीजी के जरिए सांस लेता उसका वजूद ड्रिप्स और खून की बोतलों में जकड़ा सरापा कैसे निदामत का एहसास दिला रहा था। ये लड़की उनका दिल थी। उनके जिस्म में दौड़ने वाले खून का एक एक कतरा थी। रूह की मानद उनके पूरे वजूद में हलूल थी। वो भला इस तरह जिंदगी से क्यों रूठ सकती थी? सुमान उसे क्यों कर जिंदगी से मुंह मोड़ते देख सकता था?
سمان نے بہت آہستگی سے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں رکھ دی تھیں. سوری، آئی ایم سوری مائی ڈیئر، ریئلی سوری، میں جذباتی ہو گیا تھا. سمان احمد نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں پر رکھ لیا، مگر تلافی کا وقت گزر چکا تھا. شاید چند گھنٹے مزید سے کیا تو سب کو تشویش لاحق ہوئی تھی. ڈاکٹر ہر دوسرے منٹ بعد چیک کر رہے تھے. ٹریٹمنٹ مسلسل چل رہا تھا مگر وہ ہوش میں نہیں تھی. صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر بھی ڈھلنے لگی تو سبھی پریشان ہو گئے تھے. نوشی کو تو نہیں، البتہ ہادیہ کو وقار بھائی نے بلوا لیا تھا. وہ اور پھپھی بیگم یہی تھے. شائستہ کی طبیعت الگ غم سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی. سب اپنی جگہ مجبور تھے مگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. شائستہ بیگم اس وقت آئی سی یو میں تھی. مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. نرس پاس ہی تھی. ڈاکٹرز ہر پل چیک کر رہے تھے. مانیٹرنگ مشین ہر سانس کی رپورٹ دے رہی تھی. اچانک زرش کے وجود میں جنبش ہوئی تھی. اس پر نظریں جمائے بیٹھی شائستہ فوراً الرٹ ہوئی تھیں. زرش اپنا سر تکیے پر ارد گرد پٹک رہی تھی. زرش، وہ فوراً اٹھ کر اس پر جھکی تھیں. زرش نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا اور پھر بے تاثر آنکھوں سے دیکھی گئی. وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، اس کے سامنے کون ہے. ذہن عجیب اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. زرش، سسٹر زرش کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ. ڈاکٹر ابھی چیک کر کے باہر نکلے تھے. نرس فوراً باہر کو بھاگی تھی. اگلے ہی پل زرش کمرے میں تھی. آپ پلیز باہر چلی جائیں. زرش مسلسل تکیے پر سر پٹک رہی تھی. اسے شائستہ کو بار بار پکارنے پر بھی نہیں پہچانا تھا. شائستہ بیگم باہر نکل آئی تھیں. سبھی ڈاکٹرز کے اندر جانے پر پریشان ہو چکے تھے. شائستہ کو باہر آتا دیکھ کر سب کے دل سہمے. کیا ہوا؟ سب ان کی طرف رکھ پے تھے. زرش نے آنکھیں کھولی ہیں. اسے ہوش آیا ہے مگر اس ادھوری خبر پر سبھی کی سانسیں رکی تھیں. میں دیکھتا ہوں. ڈاکٹر ظفر اور سمان فوراً اندر چلے گئے تھے. زرش کو ہوش آ گیا تھا مگر ذہنی لحاظ سے وہ اس قدر ڈسٹرب تھی کہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی. چند منٹ بعد ڈاکٹرز نے چیک اپ کر کے اس کی کنڈیشن کو آبزرو کرتے ہوئے اسے ٹرینکولائزرز کے ذریعے دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا. شی از بیٹر ناؤ. اب خطرے کی کوئی بات نہیں. چونکہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی اس لیے انجیکشن دیا ہے. کل صبح تک نارمل ہو جائیں گی، ہوش میں آ جائیں گی. ای سی جے فی الحال اپنا کام کرے گی. وقفے وقفے سے ہم دیکھتے رہیں گے. آپ پریشان نہ ہوں، وہ اب خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر ظفر نے اطمینان کا سانس لیا تھا. سمان کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں تشکر سے نمی سمٹ آئی تھی. وہ کچن سے برتن سمیٹ کر پلٹی تو شارق زمان سے ٹکراتے بچی. کیا مصیبت ہے؟ ناگواری کی ایک تیز لہر نے اس کے چہرے کو سرخ کیا تھا. اس ٹکراؤ سے الجھا تو شارق زمان بھی تھا مگر وہ سنبھل چکا تھا. ایک گہری نگاہ نویرہ پر ڈالی. بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کھانے کے سارے برتن سنک میں ڈھیر کر رہی تھی. دھونے کا ارادہ تھا شاید. اس کا خوبصورت سراپا بھرے بھرے وجود میں تبدیل ہو چکا تھا. شارق زمان نے پہلی بار اسے یوں غور سے دیکھا تھا. نویرہ پلٹ کر برتن دھونے لگی تھی. کوئی کام تھا؟ بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے وہ شارق زمان کو مسلسل سر پر کھڑی دیکھ کر پلٹی تھی. بلانا ناگزیر ہو چکا تھا سو مجبور تھی. کام تو واقعی تھا مگر تم سے نہیں. اس کے وجود سے نظریں ہٹا کر شارق نے بھی تلخی سے کہا تھا. شاکرا. وہیں کھڑے کھڑے شاکرا کو پکارا تھا. جی. وہ اگلے ہی پل بھاگی آئی تھی. تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ برتن تم خود نہیں دھو سکتی؟ نویرہ نے نہایت تعجب سے شارق کو دیکھا. برتن دھوتے ہاتھ تھم گئے تھے. میں دھونے والی تھی. نویرہ بی بی نے خود منع کر دیا تھا کہ میں بڑی بی بی کی ٹانگ کی مالش کروں. وہ فوراً وضاحت کرنے لگی. اچھا، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیجو. جی اچھا. شاکرا فوراً چولہے کی طرف بڑھی تھی. نویرہ لب بھینچ کر شارق زمان کو جاتے دیکھ رہی تھی. شاکرا چائے بنا کر لے کر گئی تھی. نویرہ کو بھی برتن دھو کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے لاؤنج میں آ بیٹھی تھی. ایک دو دن سے شارق زمان کے تیور بدلے ہوئے تھے. کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھے. اگر یہ عنایت تھی تو وجہ کیا تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی الجھ رہی تھی. بی بی جی، صاحب تو گھر پر ہی ہیں، تارے وغیرہ لگا دوں؟ نہ جانے کتنی دیر وہ الجھتی رہی تھی. شاکرا کی آواز پر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا. اماں کو میڈیسن کھلا دی؟ شاکرا واپس آئی تو نویرہ نے اٹھتے پوچھا. جی. اچھا، کل کا یاد ہے نا؟ بڑے دن ہو گئے ہیں تفصیلی صفائی کیے ہوئے. کل سنڈے ہے، سارے گھر کی جھاڑ پونچھ کرنی ہے. کچھ سیٹنگ بھی چینج کروں گی. کچن کا کام صبح صبح خود ہی دیکھ لینا. جی اچھا. اماں سو گئی ہیں کیا؟ جاتے جاتے پلٹی تھی. نہیں، شارق صاحب سے باتیں کر رہی ہیں. حیرت ہے، اس شخص کو آج ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کا کہاں سے وقت مل گیا ہے؟ اس نے حیرت کا برملا اظہار کیا تھا. شاکرا بھلا کیا کہتی، خاموش رہی. میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اماں پوچھیں تو بتا دینا. اسے بتا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی. سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا تھا. اسے فارغ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی عادت ہی کب تھی. کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی. یہ بھی خود کو مصروف رکھنے کا ایک علاج تھا.
انسان خود ساختہ سوچوں سے بچا رہتا ہے، یہ اس کا خیال تھا۔ ذہنی خلجان سے دوچار نہیں ہوتا۔ ذہنی مشقت انسان کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے۔ وہ پرسکون رہنا چاہتی تھی۔ شارق زمان کی موجودگی میں یہ ممکن تو نہ تھا، مگر اس نے خود کو یہ باور کرا لیا تھا۔ اب ہر ناممکن کو ممکن بنانا تھا۔ سارے دن کی مصروفیت سے بدن دکھ رہا تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے سارے دن کی پریشانیوں اور ذہنی تفکرات کو رات کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرنے میں بھی ایک الگ لطف تھا۔ بندہ رب کے نزدیک ہو جاتا ہے جب کہنے سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہی وہ در ہے جہاں بندہ سر جھکانے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ سکون و تسکین کے خزانوں سے جھولی بھر کر اٹھتا ہے۔ نہایت خشوع و خضوع سے اس نے نماز ادا کی تھی۔ ایک ایک حرکت میں عاجزی و انکساری جھلک رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ کتنی دیر ہاتھ پھیلائے اپنے رب کے سامنے زیر لب سکھ، نیک نامی اور عزت کی زندگی مانگتی رہی تھی۔ صبر و ضبط سے مشکل وقت جھیل جانے کی دعائیں کرتی رہی تھی۔ دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھینک کر وہ جائے نماز لپیٹ کر پلٹی تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے بیڈ پر شارق زمان بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم؟ شارق زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں آئے ہو تم میرے کمرے میں؟ ایک دم وہ غصے میں آئی تھی۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ ہمیشہ لاک کر دیتی تھی، مگر ابھی وہ نماز پڑھ رہی تھی اور شارق زمان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ تمہارے کمرے میں آنے پر پابندی ہے کیا؟ اس کا انداز بڑا تضحیق آمیز تھا۔ نویرہ سلگی۔ پابندی ہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں شارق زمان۔ تمہیں کس نے اجازت دی یہاں گھسنے کی؟ کیا کسی وزیر اعظم کی اجازت درکار ہوتی ہے؟ بڑا پرسکون سلگا دینے والا انداز تھا۔ نویرہ نے غصے سے شارق زمان کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وزیر اعظم؟ کیا تمہیں میرے باکردار ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جو تمہاری غیرت نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت گوارا کر لی ہے؟ جائے نماز ایک طرف رکھ کر وہ پھنکاری تھی۔ نویرہ! اس کے تانے پر وہ فوراً بتکا تھا۔ براہ مہربانی شارق زمان صاحب، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے تنفر سے کہا تھا۔ میں اب بھی وہی نویرہ ہوں۔ نہ میری فطرت بدلی ہے، نہ میرا کردار۔ ہاں، تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے تمہارے کمزور نفس ہونے کا ثبوت ضرور مل گیا ہے۔ بڑی گہری چوٹ تھی۔ شارق زمان ایک دم بستر سے اٹھا تھا۔ تو پھر اس گھر میں کیوں ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم اب بھی میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو۔ میں کسی غیر عورت کے کمرے میں نہیں گھسا۔ اس گھر میں رہنا میری مجبوری ہے، بتا چکی ہوں پہلے بھی، اور جب زندگی بڑی تنگ ہو گئی اور یہ چار دیواری مجھ پر کم پڑنے لگی تو یہاں سے بھی نکل جاؤں گی، فکر نہ کریں شارق زمان صاحب۔ بغیر ڈرے لہجے میں کہا تھا۔ تم سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ شارق زمان استہزائیہ لہجے میں ہنسا تھا۔ نویرہ نے لب دانتوں تلے دبا کر خود پر ضبط کیا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ کاش وہ اس شخص کو شوٹ کر سکتی۔ اس کی اذیت کا ایک اور ہی عالم تھا۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں، بڑے ضبط سے کہا تھا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ شارق زمان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بڑا چیلنجنگ انداز تھا۔ نویرہ نے ایک دو بار اسے دیکھا اور پھر پلٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ شارق زمان کو سمجھتا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ شارق زمان فوراً پیچھے آیا تھا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی تھی۔ شاکرا، دروازہ لاک کر دو، میں اماں کے پاس ہی لیٹ رہی ہوں۔ اماں سو چکی تھیں، میڈیسن لے کر سوئی تھیں، سو ڈسٹرب نہیں ہوئی تھیں، جبکہ شاکرا اچانک اس کے آنے اور اماں کے بستر پر چڑھتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس افتاد کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ شارق زمان نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ قدم دروازے میں ہی رک گئے تھے۔ اندر زبردست تحریک برپا ہوئی تھی۔ زبردستی تو بہت عام سی بات تھی۔ وہ تو شاکرا کو دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ لے جانے کو تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہر طرح کے احتجاج کے باوجود اسے اپنے کمرے میں لے جا سکتا تھا کہ اماں اور شاکرا بھی نہیں روک سکتی تھی اور خود نویرہ بھی نہیں۔ اشتعال اس قدر بڑھ رہا تھا کہ سب کچھ ختم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ دروازہ بند کر دو، میں اب ادھر ہی سوؤں گی۔ اس نے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ شارق زمان کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کیا تھا۔ وہ آرام سے لیٹ چکی تھی اور شاکرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شارق زمان کے دروازے پر کھڑے ہونے پر دروازہ کیسے بند کر دے۔ اسے نویرہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ نہایت غصے سے شارق زمان پاؤں پٹکتے پلٹا تو نویرہ استہزائیہ خالی دروازے کی چوکھٹ کو دیکھے گئی۔ دروازہ بند کر دو، چادر سر پر تانتے اس نے شاکرا سے کہا تھا۔ صبح کے وقت اسے مکمل طور پر ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد اسے مکمل طور پر نارمل قرار دے کر ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ سب سے پہلے شائستہ بیگم کمرے میں گئی تھی۔ اپنی حرکت پر زرش خود بھی ششدر تھی۔ وہ جذبات میں اس قدر حواس باختہ ہو گئی تھی کہ کچھ بھی خیال نہ رہا تھا، اور اس سارے قصے کی وجہ کیا تھی اس کا ذہن پھر ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ پھر شائستہ بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شرمندگی، بے چارگی نے اتنا بے بس کیا تھا کہ بند آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے کیسے آنکھ ملائے گی؟ سب وجہ پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گی؟ زرش، شائستہ بیگم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر ہی اندر سسکی۔ یا اللہ،
शाइस्ता बेगम ने उसके चेहरे पर फैलते आंसू देखे थे, फौरन साफ किए। जरिश? मगर जरिश ने आंखें बां नहीं की थी। अपने अंदर वो किसी से भी सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी, खास तौर पर अपने माँ बाप के सामने तो कभी नहीं। शाइस्ता बेगम के 2-3 बार पुकारने पर भी उसने आंखें न खोली तो जरिश ने आहिस्तगी से ड्रिप में जकड़ा उसका हाथ थामा था। मुझे नहीं मालूम तुमने ऐसा क्यों किया, मगर तुमने एक दफ़ा भी हमारा ना सोचा। तुम जिस अजाब से गुजर रही हो, तुम अकेली तो इस तकलीफ में मुब्तला नहीं होना, हम भी बराबर के शरीक हैं। फिर अकेले अपना ही क्यों सोचा? हमारा भी सोचती, हम कैसे जीते? शाइस्ता बेगम की पुरशिकवाना आवाज ने रहे सहे भरम को भी फना कर डाला था। वो एकदम आंखें खोलती सिसक उठी थी। मामा। शाइस्ता ने झुककर उसकी पेशानी चूम ली थी, फिर उसका चेहरा साफ करके उसे बगौर देखा। वो निगाहें फेर गई थी। उनके लबों पर नहीं मगर आंखों में सवाल था। क्यों किया? मैं वजह नहीं पूछ रही, मगर इतने सारे लोगों को क्या बताओगी? उसके निगाहें चुराने ने उन्हें दुख दिया था। वो फिर भी चुप रही और फिर शाइस्ता बेगम ने उसे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं था। बेशक वो बच गई थी, मगर अभी भी बिस्तर पर ही थी। उसके बाद या के बाद दीगरे कोई न कोई कमरे में जाता रहा था। नौशी को भी इत्तला मिल गई थी, वो भी पहुंच गई थी। शाइस्ता बेगम ने सभी को मना कर दिया था कि जरिश से बार बार वजह पूछकर डिस्टर्ब न किया जाए। जरिश भी ज्यादा वक्त आंखें बंद किए खामोश पड़ी रही थी। सुमान जरिश की आंख नॉर्मल होने की खबर सुनकर कुछ देर वहां ठहरा था, फिर सब अंदर जाते और बाहर आकर अपने ख्यालात का इजहार करते रहे थे। सुमान के अंदर यह गोना सुकून उतरा था। जरिश की जज्बातियत न जाने उसे कहाँ कहाँ शर्मिंदा करवाती, मगर सहूलत हो गई थी, किसी ने भी असल वजह डिस्कस नहीं की थी। मगर कब तक इस मौजू पर वो पर्दा पड़ा रहना था? सुमान मजीद 2 घंटे वहां रुका था। पूरी रात जागने और गुज़िश्ता रात का जग उसे जिस्मानी तौर पर निढाल कर रहा था। सुमान ने सबको अपनी अपनी बातों में मसरूफ देखा तो खामोशी से वहां से हट आया था। जरिश के पास जाने को दिल बेकरार तो था, मगर जरिश की आंखों में छुपे सवालों का कैसे सामना किया जाता? इस कदर शर्मिंदगी तो उस वक्त भी नहीं हुई थी जब माँ के इल्जामात का बोझ उठाए दोबारा पहली बार जरिश से सामना हुआ था। सुमान खामोशी से घर चला आया था। गाड़ी घर के पोर्च में रोकी तो ताहिरा बेगम फौरन अंदर से चली आई थी। कैसी है वो अब? रात फराह और अली घर आए थे। फराह ने बताया था कि सुबह होश आएगा तो पता चलेगा। आईसीयू में है। सुबह वो दोनों खाना लेकर चले गए थे और सुमान को देखकर वो पूछे बगैर न रही थी। ठीक है। माँ की आंखों की सुर्खी देखकर सुमान ने सिर्फ सर हिला दिया था। हुआ क्या था उसे? सुमान के साथ साथ वो भी चलते हुए पूछ रही थी। सुमान ने सिर्फ एक खामोश निगाह से उन्हें देखा था। वो खजल सी हो गई थी। मैं कमरे में जा रहा हूँ, अगर जहमत ना हो तो माजदा से कहकर कुछ खाने को मंगवा दें। अपने कमरे की तरफ बढ़ते सुमान ने कहा था। सुमान के ये चंद जुमले भी शाइस्ता बेगम के लिए बड़े गनीमत थे। अकेले तन्हा खामोश घर में जीने का गोया एक पल मिला था, वरना माजदा के साथ या फिर फरह से ही चंद जुमले बोल पाती थी। अली ने तो कभी निगाह उठा कर बात तक न की थी। पास से ऐसे गुजर जाता था कि गोया माँ न हुई कोई अजनबी औरत हो गई। सईद अहमद का रवैया ही सबसे अलग था। उन्हें जवान औलाद का एहसास न होता तो शायद कब के 3 लफ्ज बोल चुके होते। खाना लेकर वो सुमान के कमरे में खुद आई थी। बड़ी मोहब्बत से ट्रेट सजाई थी। तैयार तो सब कुछ था, सिर्फ चाय ही ताज़ा बनाई थी या फिर फुलके। सुमान वॉशरूम से निकला तो माँ को देखकर ठिठका। बड़े अरसे बाद ताहिरा बेगम को माँ के रूप में देखा तो आंखों को यकीन करने पर तामुल हुआ था। आप माजदा को भेज देती? सुमान के तल्ख लहजे पर उन्होंने ट्रे रखकर उसे देखा। सुमान पलट कर आईने के सामने जा खड़ा हुआ था। नहाकर खड़ा था, तौलिए से सर रगड़ते माँ को नजरअंदाज किया था। उनके दिल में हुक सी उठी। तुमने बताया नहीं, हुआ क्या था उसे? सुमान ने आहिस्तगी से स्टैंड तौलिए पर डाल दिया था। आपको अस्पताल जाना है? बजाय जवाब देने के सुमान ने नहायत संजीदगी से उनके चेहरे को देखा था। ताहिरा बेगम के चेहरे के जाविये फौरन बदले थे। जिन लोगों से सारी उम्र नफरत का बरहमला इजहार किया हो, अब उनसे एकदम हमदर्दी का इजहार करना, उनके अंदर नफरत का ख्याल आते ही एक तलखी से उतरने लगी थी। सुमान के थके वजूद और मुज़महिल आसाब ने शांति हमदर्दी बरतने पर मजबूर कर दिया था, या फिर शायद इंसानियत के नाते पूछ लिया था। वो भी इंसान थी, अपने सीने में इंसान का दिल रखती थी, कोई पत्थर नहीं। अगले ही पल अपने खौल में बंद हुई थी। सुमान ने खामोशी से सोफे पर बैठकर ट्रे अपने आगे खिसका ली थी। तो फिर उन लोगों के बारे में पूछें भी ना, आपकी नफरत पर हर्फ आएगा। बड़े ही संजीदा लहजे में माँ को देखा था। मैं इस वक्त आराम से खाना खाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आराम। प्लीज़ तन्हा छोड़ दे मुझे। उन्होंने तलखी से कुछ कहने को लबवा भी किए तो सुमान के टोकने पर फौरन भींच लिए थे। सुमान ने भी उनसे कुछ कहा नहीं था। क्या कुछ न हो चुका था? एक लफ्ज़ भी नहीं, हत्ता कि शिकवा तक नहीं। और ऐसे में अब सुमान का यह संजीदा अंदाज। ताहिरा बेगम खामोशी से कमरे से निकल गई।
کھانا کھا کر سمان بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تھکن، سفر اور 2 راتوں کے رتجگوں نے نڈھال کر دیا تھا، مگر پھر بھی نیند پلکوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ ذہن کی سطح پر خون سے نچڑا زرد وجود ہی چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں گویا صرف ایک منظر چسپاں ہو گیا تھا۔ سمان احمد نے بڑی کوشش کی تھی سونے کی، مگر بے چینی اور بے بسی اس حد تک تھی کہ اکتا کر سمان نے درازیں کھنگالیں تھیں۔ ایک سلیپنگ پلز کی ڈوز لے کر سمان نے آنکھیں موند لی تھیں۔ سمان نے پہلے کبھی ایسے مصنوعی سہاروں کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ اس سہارے کے بغیر نیند آنے والی نہیں، جبکہ سمان کو ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے سکون و آرام کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب تک آنکھیں بند رہی تھیں اور نہ جانے کب تک سویا رہا تھا۔ سمان اٹھو! اس پکار پر سمان نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے اوپر جھکے عثمان بھائی کے وجود کو دیکھ کر فوراً حواس بحال کیے تھے۔ آپ یہاں؟ خیریت؟ سمان نے فوراً اٹھ کر انہیں دیکھا۔ وہ سیدھا ہو کر مسکرائے۔ اللہ کا شکر ہے خیریت ہی ہے، اطمینان سے۔ بڑے گہری نیند میں تھے۔ عثمان نے بغور دیکھا۔ سمان مسکرا دیا۔ کب آئے آپ؟ رات ابو نے زرش کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اور زباریہ دوپہر کو آئے تھے۔ زباریہ تو اسپتال میں رک گئی ہیں۔ میں نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں۔ گھر آئی بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ بڑے دیر تک سوئے تم؟ ہاں، 2-3 دنوں کی مسلسل تھکن اور بھاگ دوڑ تھی، پھر نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ سمان بستر سے اتر چکا تھا۔ میں اسپتال کا چکر لگانے والا تھا۔ رات ٹھہریں گے، صبح چلے جائیں گے۔ فریش ہو لو، پھر اکٹھے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمان نے ٹائم دیکھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کئی گھنٹے سویا تھا، مگر اس کے باوجود ذہن و دل اسی طرح پریشانی میں الجھے ہوئے تھے۔ گولی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا سوائے گہری نیند کے۔ علی اور فرح ادھر ہی ہیں کہ گھر آ گئے؟ اپنی وارڈروب کھولتے بھائی کو دیکھا۔ نہیں، میں، ابو، علی اور فرح اکٹھے ہی گھر آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو تو آفس چلے گئے تھے کہ کل سے چکر نہیں لگایا۔ زرش کے پاس پھپھو اور نوشی تھی۔ چچا اور چچی بھی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ زبردستی عفان دونوں کو گھر لے گیا تھا۔ میں بات لے لوں، پھر چلتے ہیں۔ سمان کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جب سمان اپنے کمرے سے نکلا تو طاہرہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو جاتے دیکھ کر فوراً کچن سے نکلی تھی۔ کہاں چل دیے تم دونوں؟ وہ دونوں ہی رک گئے تھے۔ اسپتال جا رہے ہیں۔ سمان تو چپ ہی رہا۔ عثمان بھائی کو ہی بولنا پڑا تھا۔ اب کتنے دن چلے گا یہ تماشا؟ ایک دم تلخی سے کہا تھا۔ امی پلیز۔ صرف سمان کے چہرے پر ہی سرخی نہیں چھائی تھی، عثمان کو بھی ٹوکنا پڑا تھا۔ طاہرہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اتنے دنوں بعد بیٹوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ چند پل کے بعد پھر غائب ہونے کو تھے۔ غصہ تو انہیں اس بات پر آ رہا تھا کہ زوباریہ نے گھر آنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، وہیں رک گئی تھی، جبکہ ان کا دل پوتے کو دیکھنے کو کیسے مچل رہا تھا، مگر کس منہ سے کہتی؟ دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہوئی تھی وہ بھی اڑنچی ہو گئی تھی۔ پھر سے انتقامی کیفیت اور نفرت کے جذبات نے دل پر بسیرا کیا تھا۔ میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ بیٹوں کے تیور دیکھ کر انہوں نے اپنی تلخی پر قابو پایا تھا۔ میں زباریہ کو ہی پک کرنے جا رہا تھا، ڈنر ہم گھر آ کر ہی کریں گے۔ جواباً عثمان کو تسلی دینا پڑی تھی۔ ماں کو تسلی دے کر وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ گاڑی سمان ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے سمان کے زرش نے ایسی جذباتی حرکت کیوں کی؟ رستے میں عثمان احمد نے بڑی سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ کیا زرش نے کچھ نہیں بتایا؟ عثمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عثمان کے چہرے پر الجھن در آئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں علم ہوگا۔ مجھے الہام نہیں ہوتا۔ سمان کے لہجے میں یک دم تلخی ابھری، مگر اگلے ہی پل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر جس ڈگر پر ہمارے خاندانی حالات و واقعات چل رہے ہیں، ایسے میں کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، مگر زرش ایسی جذباتی توقع شروع میں ہو سکتی تھی، مگر اب نہیں۔ اب تو حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ابو اور چچا کے درمیان اس کے ایگزامز کے فوراً بعد رخصتی کا معاملہ کنفرم تھا۔ کیا اس نے اس بات پر ریئیکٹ کیا ہے؟ نوشی بتا رہی تھی کہ لاسٹ وزٹ جب تم کراچی آئے تھے تو چچا کے ہاں ٹھہرے تھے۔ سمان نے الجھ کر عثمان کو دیکھا۔ زرش نے نوشی سے ہو سکتا ہے ذکر کیا ہو اور نوشی نے اب عثمان سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے نوشی کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ 1.5 ہفتے پہلے میں یہاں آیا تھا، وہ تب یہ ریئیکٹ کرتی۔ نوشی تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ تم سے امی کی کال کا کہہ کر خاصی ناراض تھی۔ ناراض ہونے اور ایسی جذباتی حرکت سر انجام دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یار کچھ تو وجہ بنی ہے نا، تو یہ آپ زرش سے پوچھتے۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی قسم کے سوال و جواب کی متحمل ہو۔ پھر چچی نے بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس سے وجہ نہ پوچھی جائے۔ وہ میڈیسن کے ہی زیر اثر ہے۔ ابھی تک ہماری موجودگی میں تھوڑی دیر ہی ہوش و حواس میں رہی ہے۔ اسپتال آ گیا تھا۔ عثمان نے خاموشی ہی بہتر سمجھی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی اندر آئے تھے۔ وہ ابھی بھی غنودگی میں تھے۔ سمان کے اندر ملال کے بادل گہرے ہونے لگے۔ زباریہ کے علاوہ نوشی اور پھپھو تھیں۔ پھپھو تو ایک طرف صوفے پر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ عثمان بھائی کچھ دیر ٹھہرے تھے، پھر بھابھی کو لے کر چلے گئے تھے۔ یہ کب سے اس حالت میں ہے؟ کچھ دیر گزری تو نوشی سے پوچھا۔ ابھی گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے تھے؟
पाइंथनी पर रखी फाइल उठाकर देखते नौशी से पूछा। डॉक्टर से इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। बस कलाई का ही जख्म गहरा है, उसे मनमल होने में चंद दिन लगेंगे। अल्लाह का शुक्र है कलाई के अलावा कहीं और जख्म नहीं है। वैसे सुमान भाई, आपको क्या लगता है जरीश ने ऐसा क्यों किया? बताते बताते एकदम सवाल किया था। सुमान ने लब भींच लिए। ये तो तुम उसी से पूछना। अपने आप को कंपोज करते हुए संजीदगी से कहा तो नौशी चंद पल सुमान अहमद को देखे गई और फिर गहरी सांस खारिज करते उठ खड़ी हुई। मैं जरा बाहर का चक्कर लगाऊं, वैसे मामा पहुंचने वाली होंगी। अफवान ने भी फोन किया था, कह रहे थे कि वापसी पर लेने जाएंगे। वैसे आज आप रुकेंगे इधर ही या फिर? सुमान ने फुप्पो को देखा। वो तिलावत खत्म करके कुरान पाक बंद कर चुकी थी। देखते हैं क्या होता है। मैं और फुप्पो इधर ही हैं फिलहाल। वैसे फुप्पो आज रात रुकेंगी या घर जाएंगी? सुमान ने फुप्पो से पूछा तो उन्होंने कुरान दवाइयों की टेबल की एक जानब रखकर सुमान को देखा। वक़ार चक्कर लगाएगा, घर चली जाऊंगी। वेटिंग रूम के अलावा कहीं रात गुजारने का इंतज़ाम ही नहीं, ख्वामख्वाह उलझूंगी। माशाअल्लाह अब ये बेहतर है, अल्लाह मुकम्मल सेहत से नवाजे। उन्होंने आगे बढ़कर जरीश पर फूंक मारकर सुमान को तफसीली जवाब दिया था। थोड़ी देर बाद शाइस्ता बेगम और सऊद अहमद चले आए थे और फिर कुछ देर के बाद अफान भाई और वक़ार भी। शाइस्ता बेगम तो खाना लेकर आई थी। खाने के बाद कुछ देर बाद वक़ार और फुप्पो चली गई थे। अफान और नौशी भी जाने को तैयार थे। आप दोनों घर जाकर आराम करें, मैं इधर ही हूँ, सुमान ने चचा और चची को कहा था। हाँ मामा, सुमान भाई ठीक कह रहे हैं। कल सारी रात आप परेशान जागते रहे थे। फिर यहाँ सोने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। इस कमरे में सिवाय एक सोफे और कुर्सी के कुछ नहीं है। घर जाकर आराम करें। नौशी को भी सुमान की राय से इत्तेफाक था। घर जाकर नींद कहाँ आएगी, जहन तो इसी तरफ अटका हुआ है। अपने पापा से कहो ये चले जाएं। वैसे भी इन्हें आराम की अशद ज़रूरत है, बीपी नॉर्मल नहीं है इनका। उन्होंने शोहर को देखा जो एक ही रात में खासे बीमार लग रहे थे। आप दोनों को आराम की ज़रूरत है, इधर की फिक्र ना करें, मैं इधर ही हूँ। फिर जफ़र भी नाइट ड्यूटी पर है, चक्कर लगाता रहेगा। फ़ोन पर आपसे रब्ता रखूँगा। आप नौशी वगैरह के साथ ही चले जाएं, ये घर छोड़ देंगे। शाइस्ता ने शोहर को देखा तो उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। ठीक है, फ़ोन करते रहना। उन्होंने आगे बढ़कर जरीश की पेशानी चूमी थी। कोई मसला हो तो ज़रूर फ़ोन कर देना। नींद तो आएगी नहीं, दिल तो बस इसी में अटका हुआ है। उनकी आवाज़ भुराने लगी तो उन्होंने फ़ौरन खुद को संभाला। फिर कुछ देर बाद अफान और नौशी के हमरा वो रुखसत हो गए थे। उनको रुखसत करके सुमान सोफे पर जा बैठा था। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छाँव में। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। नजरें खुद से भी बेखबर चेहरे का तवाफ कर रही थी। सुमान के अंदर बड़ी अजीब सी हलचल होने लगी। परसों रात की रात बार बार याद आने लगी तो उस बेखबर वजूद की जज्बातियत का एहसास से जुर्म दिल के अंदर उधम मचाने लगा। वो अगर इस बिस्तर पर थी तो अजियत इधर भी कम ना थी। बस फ़र्क यह था वो सिनफ़े नाजुक थी, हौसला हार गई थी, और इधर अपने गलत रवैये का एहसास मुजरिम साबित करने पर तुला हुआ था। अपने आप को बहलाने को सुमान अहमद ने कमरे में मौजूद अखबार उठा लिया था। नींद अब आनी नहीं थी। कोई दूसरा बेड भी नहीं था। एक सोफ़ा और बिस्तर के करीब पड़ी कुर्सी पर ही गुजारा करना था। मामा, सुमान एकदम चौंका था। फौरन अखबार सोफे पर रखते उसके करीब चला आया था। जरिश, सुमान ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो उसने फौरन पलकें वांकी थीं। आप? उसके लब फड़फड़ा कर रह गए थे। एक दो पल यकटक देखती रही, यूं जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर अगले ही पल उसकी आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया था। उसकी इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार सामने खड़ा ये शख्स था। यह एहसास इतना तकलीफ दे था कि उसने यकदम आंखें मूंद ली थीं। जरिश, कैसी हो? होश में आने के बाद उसका जहन सिर्फ उसी एक आवाज़ की बाज गुज़िश में उलझता रहा। और अब किस कदर अजियत दी थी इस शख्स ने, जिस पर सबसे बढ़कर एतमाद था। दुनिया कुछ भी कहती, मगर उसने कभी सोचा भी ना था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर यह शख्स उस पर उंगली उठाएगा। उसे एकदम अपने सुलगते रुखसार की अजियत और तकलीफ याद आई। सुमान अहमद ने उस पर हाथ उठाया था, वो अभी तक बेयकीन थे। उसे वो लम्हे याद आए जब बेहद जज्बातियत का शिकार होते उसने खूबसूरत नाजुक सा गिफ्ट तोड़ा था, फूल की पत्तियों को मसल डाला था। मगर जुनून कम ही नहीं हुआ था, बल्कि कांच का टुकड़ा पकड़ते उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रही थी। अंदाजा तो तब हुआ जब तकलीफ व अजियत से बेहाल होने पर उसने बारहा उस शख्स को पुकारा था। उस वक्त दिल में कितनी हसरतें जागी थीं। दिल कैसे कैसे नहीं तड़पा था। जूं जूं अंधेरे आंखों में अंधेरा छाता जा रहा था। उसके दिल और दिमाग में उस शख्स का हर नक्श वाज़ेह हुआ था, और फिर सब कुछ धुंधला गया था। और अब उसने कर्ब से आंखें खोलकर सुमान अहमद को देखा। शर्मिंदा शर्मिंदा सा चेहरा, भींचे लब, कैसे उसके रुखसारों पर बहते आंसुओं को साफ किया जा रहा था। जरिश कोई लम्स करंट भरकर उसके जिस्म में दौड़ गया था। सॉरी,
सुमान उसके बिस्तर के पास ही किनारे पर टेक गया था। मैं जानता हूं मेरे लफ्ज तुम्हारे दर्द का मुदावा नहीं कर सकते, मगर मैं फिर भी तुमसे शर्मिंदा हूं। मैंने तुम पर शक नहीं किया था। भला कोई अपनी ज़ात, अपनी रूह, अपने जिस्म के हिस्से पे शक कर सकता है? मुझे बस वक्ती गुस्सा आया था। तुम्हारे अल्फाज ने तकलीफ दी थी। तुम्हारी तजलील करना या तुम्हें हर्ट करना कभी मकसद ना था। खुदा गवाह है, मैं तुम पर हाथ उठाकर खुद भी पछताया था। तुमने इस नाम निहाद रिश्ते को ख़त्म करने की बात की थी। मुझे लगा किसी ने खौलता हुआ पानी मुझ पर उंडेल दिया हो। बस एक पल लगा था हवास खोने में। तुम पर हाथ उठाकर मैं खुद अजियत की भट्टी में पल पल जना हूँ। तुम्हारी बेतबार निगाहें, बेयकीन लहजा मुझे एहसास शर्मिंदगी से दौचार कर गया था। और फिर तुमने जो किया, गिला मुझसे था, मुझे कहती, खुद को क्यों अजियत दी तुमने? कोई ऐसा भी करता है? अपनी जान पर खेलना इतना आसान था। हम लोग कैसे जीते अगर तुम्हें कुछ हो जाता? सोचा तुमने? धीमा जज्बों से पुर लहजा फुआर की मानद बरसा था। जरिश बेयकीन सी देख रही थी। सुमान अहमद के लहजे ने जिस जादुई अंदाज में असर किया था, वो तो पलक झपकना ही भूल गई थी। आंसू ठिठर गए थे। मैं कोई बहुत आला और अरफा हस्ती नहीं हूं, एक आम इंसान हूं। तुम्हारी गुफ्तगू ने वक्ती तौर पर दिलो दिमाग पर असर किया था, मगर जहन के किसी भी गोश में नहीं था कि मैं तुम पर शक कर रहा हूं। मुझे तुम पर इतना ही एतमाद है जितना कि खुद पर, बल्कि अपने आप से भी बढ़कर। और जरिश साकित सी देखे जा रही थी। परसों रात में सुमान अहमद से वास्ता पड़ा था, तो फिर वो कौन था? ये तो वही शख्स था जिससे वो बरसों से आशना थी, जिसकी वो दीवानी थी, जो उसको कांच की तरह संभाल कर रखने वाला था, जो उसके एहसासात और जज्बात की भी ऐसे हिफाजत करता था कि गोया कांच हो, जरा सी ठेस से बिखर न जाए। और अब जरिश को लगा पहले वो ख्वाब में थी, अब जागी है। गोया दरमियान में कुछ भी ना हुआ था। सुमान अहमद उससे मिलने आया था। उसके हाथ में सुर्ख फूलों का खूबसूरत बुके था, साथ में खूबसूरत गिफ्ट था, और वो सुमान को देखकर कितना हैरान हुई थी। उसका दिल लर्जा था, और अब सुमान अहमद कुछ कह रहा था, शायद अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार, या फिर जरिश ने ध्यान देना चाहा, मगर लगा कि झटका पहले से ज्यादा शदीद है। एक पल को आंखों के सामने अंधेरा छाया था या हवास खो गए थे। सुमान, उसे नहीं पता था कि वो होशो हवास में है या नहीं। बस वो खुद को एकदम सुमान के सामने बिखरने से रोक न पाई थी।